delivered by Adi Kesav. Prime Minister Sri Narendra Modi meets BJP Chief Ministers and Deputy Ministers. Angola കൊണ്ടുപോലെ ലംഘനം കണ്ടുകൊണ്ട് 10 മീറ്റർ എയർ പിസ്റ്റൾ അനുഭവിക്കുന്ന പുനലൂർ ചെങ്കോട്ട കൂട്ടുകാരെ ഞങ്ങൾ ഇന്നിവിടെ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത് ശ്രീ ഉള്ളൂർ പരമേശ്വരയ്യ എഴുതിയ പ്രേമസംഗീതം എന്ന കവിതയിലെ ഏതാനും വരികളാണ്. ഒരൊറ്റ മതം കൊണ്ടുലകിന്നുയിര പ്രേമമറുന്നല്ലോ പരക്കെ നമ്മെ പാലകത്തോട്ടം പാർവണശിബിംബം സത്യനുരാവതയാദിവ പുസ്ത പരാത്മചൈതന്യം പലമട്ടേന്തി പാരിതിലെങ്ങും പ്രകാശമരുളുന്നു. അതിനൊരായിരം നാസ്തിക്യന്ത ദേഷ്യം ലോകത്തിൽ അഹോദമസ്സം അഖിലവിവട്ട അകാരം മൃത്യുവരം മാരണദേവതയാമതു മാറ്റും മണവറ പട്ടണയാൽ മടുമരം. Good morning, all of you. Here we are going to recite a poem, The Moon, written by R.S. Stevenson. The moon has a face like a cock in the hall. She shines on trees on ground and hall, on streets and seas and hard and hills, and ladies are sitting in the trunks of the trees. The sky is black and the beauty smiles, and holding dog by the door of the house. The Baghdad lights in the Baghdad view all around to the out by the light of the moon. But all the things that belong to the day started to seem to be out of
The Hindu epic Ramayana tells the story of the life of Rama, the seventh avatar of the god Mahavishnu. Ayodhya was a city on the banks of River Saryu. It was ruled by a wise king called Dasharatha. He had 3 wives, but those children he became very sad. So many children he decided to do a yaga called Putrakameshti. At the end of that yaga, they came back and poison to Dasharatha. Dasharatha made his 2 wives, Kausalya and Kaikeyi. They gave half of their portion to Sumitra. This Kausalya gave birth to Rama, Kaikeyi to Bharata, and Sumitra gave birth to 2 boys, Lakshmana and Shatrugna. They all lived happily in that palace. When they grew up, Dasharatha decided to make his son Rama as the king, but Kaikeyi wanted to make his son Bharata as the king. At that time, she asked the bull from Dasharatha that he had given to her during the time of Surasura marriage. After Rama went into the forest for 14 years and Bharata became the next king of Ayodhya. Lakshmana and Sita accompanied Rama to the forest. They faced so many difficulties in the forest. After 14 years, they came back to Ayodhya and Rama became the next king of Ayodhya. Moral of Ramayana is John. ശാസ്ത്ര പുരോഗതിയെ കുറിച്ചാണ്. ശാസ്ത്രയുഗത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും ശാസ്ത്രം അതിന്റെ വെള്ളിക്കൊടി പാലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു മിനിറ്റിൽ 2000-ത്തിലധികം കിലോമീറ്ററിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ദീർഘദൂര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ചന്ദ്രയാൻ, മംഗൾയാൻ, ആറ്റം ബോംബും അണുബോംബും എല്ലാം തന്നെ ശാസ്ത്ര പുരോഗതിയുടെ അത്ഭുതകരമായ നേട്ടങ്ങളാണ്. റേഡിയോ, ടെലിഫോൺ, ടെലിവിഷൻ, മൊബൈൽ ഫോൺ, ഇന്റർനെറ്റ് തുടങ്ങിയവ വാർത്താവിനിമയ രംഗത്തുണ്ടാക്കിയ പുരോഗതികൾ ഏറെയാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വളർച്ചയോടൊപ്പം മനുഷ്യനുണ്ടായ നേട്ടങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും അധ്വാന ഭാരം ലഘൂകരിക്കാനും ശാസ്ത്ര പുരോഗതി. അവസാനമെന്നാൽ അതിനർത്ഥം അവസാനിച്ചു എന്നല്ല, പരിശ്രമം ഒരിക്കലും മരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. ഇത് പറഞ്ഞത് ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം. നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് രാമായണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങളാണ്. ആദികാവ്യം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇതിഹാസം ഏതാണ്? ശരി ഉത്തരം രാമായണം. ആദികവി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മഹർഷി ആരാണ്? ശരി ഉത്തരം. Good morning. I am Agnes Matthew. I am studying UKG A1. I am going to tell a story. The Lion and the Mouse. One day, a lion got a mouse. Then the mouse said, "Don't kill me, please. I may be able to observe one day." So the lion let the little mouse studying UKG A1. A to bed, A to right. Wish good morning, wish good night. Follow good habits. I like to go to school. I like to go to school. Here, Dr. Jericho. I like to go to school. I like to sing. ഏതാനും വരികളാണ് ഞാനിവിടെ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ശ്രീരാമനും സീതാദേവിയും ലക്ഷ്മണനും ഒക്കെ വനവാസത്തിന് 14 വർഷം പുറപ്പെട്ട് അവർ പഞ്ചവടിയിൽ വസിക്കുന്ന കാലം. ലങ്കേശ്വരനായ രാവണന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം മാരീചൻ എന്ന അസുരൻ സ്വന്തം മാലിന്യ രൂപത്തിൽ അതായത് പഞ്ചവടിയിലെത്തുകയും സീതാദേവി മാലിന്യം കണ്ട് മോഹിച്ച് അത് മനുഷ്യരോട് പെട്ടെന്ന് ഇണങ്ങുന്നതാണെന്നും അതിനോട് കളിപ്പാൻ അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നും പറയുന്നു. അങ്ങനെ തൻ്റെ ഭർത്താവായ ശ്രീരാമദേവനോട് അതിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് സന്ദർഭം. മായാനിർമ്മിതമായ കനകമൃഗം കണ്ടു മായാ സീതയും രാമചന്ദ്രൻ. നാശനഷ്ടം. വയനാട്ടിൽ വൻ ഉരുൾപൊട്ടൽ. ട്രോളി
പ്രചോദനം നാളെ അവസാനിക്കും. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന പഠനത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സംഘത്തിൽ കണ്ണൂർ സ്വദേശിനിയും കായിക ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനും ഇടയിൽ ലഭിക്കുന്ന അവസാന കാലഘട്ടമാണ് വാർദ്ധക്യം. മുമ്പൊക്കെ വാർദ്ധക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുഗ്രഹീതമായ അവസ്ഥയായിരുന്നു. കാൽച്ചക്രത്തിന് വേഗത കൂടിയപ്പോൾ എവിടെയോ തലമുറകൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരം വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവഗണന കൊണ്ട് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ദുശ്ശീലം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കളെ ആരാധനാലയങ്ങളിലോ വൃദ്ധസദനങ്ങളിലോ ഏതെങ്കിലും വഴിയോരത്ത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൊച്ചുകാലത്തിലാണ്. വളരെയധികം പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി വാർദ്ധക്യ ദിനം നാം ആചരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അപ്പോഴും ഉപേക്ഷിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മുത്തശ്ശിക്കാർ കേൾക്കാതെ നാടിന്റെ സംസ്കാരത്തിന്റെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാനിന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് രാമായണത്തിലെ സീതാസ്വയംവരം എന്ന കഥയാണ്. ഒരിക്കൽ യാഗഭൂമിയുള്ളപ്പോൾ ഒരു പെട്ടി കിട്ടി. പെട്ടി നോക്കി രാജാവ് സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിയാണ് കണ്ടത്. മക്കളില്ലാതിരുന്ന രാജാവ് ആ കുട്ടിയെ എടുത്തു വളർത്തി. ഒരു ചാലിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച കുഞ്ഞായതിനാൽ അവൾക്ക് സീത എന്ന പേരിട്ടു. അവൾക്ക് വിവാഹപ്രായമായപ്പോൾ കേമന്മാരായ രാജാക്കന്മാർ അവളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ മിഥിലയിലെത്തിയവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു മത്സരമുണ്ടെന്ന് രാജാവ് പറഞ്ഞു. കൊട്ടാരത്തിലെ ശൈവശാപമായ സ്വയംവര വില്ല് എടുത്തു കുലയ്ക്കുന്നവർക്കായിരിക്കും സീതയെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നായിരുന്നു ആ മത്സരം. മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരും നിരാശരായി മടങ്ങി. വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി രാമലക്ഷ്മണന്മാരെയും കൂട്ടി മിഥിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ശൈവശാപം കാണാൻ അവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ശ്രീരാമനെ കൂട്ടി രാജാവ് വില്ലിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുകയും ശ്രീരാമൻ ആ വില്ല് നിഷ്പ്രയാസം കുലച്ച് ഒടിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ സ്വർണ്ണവർണ്ണമനോഹരിയായ സീത ശ്രീരാമന്റെ കഴുത്തിൽ സ്വയംവരമാല ചാർത്തി. മത്സരാതിർവെളിഞ്ഞെന്നുടെ വാക്കുകൾ നിന്നുടെ തത്തമറിഞ്ഞിരിക്കുന്നിതു. മുന്നമേ ഞാനെടോ നിന്നുള്ളിലെപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള വാത്സല്യപൂരവും നിന്നോളമില്ല മറ്റാർക്കുമെന്നുള്ളതും. ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ പട്ടാഭിഷേകം നടക്കാത്ത വാർത്ത കേട്ട് ലക്ഷ്മണൻ വിഷമിക്കുകയും കോപാകുലനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ലക്ഷ്മണനെ ശ്രീരാമൻ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭമാണിത്. അല്ലയോ കുമാര, ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ നീ ദേഷ്യമൊക്കെ കളഞ്ഞു കേൾക്കുക. നിനക്ക് Good morning to all. Today we are going to sing a song. The little plant in the heart of a seed. The little plant in the heart of a seed. Very big sorry, little plant seed. Waits in the sunshine, lead to the light. Waits. ആദർശങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് രാമായണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഭാരതത്തിന്റെ 2 ഇതിഹാസങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? ശരി ഉത്തരം രാമായണവും മഹാഭാരതവും. രാമായണം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ശരി ഉത്തരം രാമന്റെ യാത്ര. രാമനാമജപത്താൽ വാശിയായി തീർന്ന കാട്ടാളനാണ്. ശരി ഉത്തരം
രത്നാകരൻ വാത്മീകമെന്ന മനോഹരമായ ഒരു പുസ്തകം. അഞ്ചാം പിറന്നാള് സംബന്ധിച്ച് കാളിദാസാണ് UK യാത്രയിലെ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച NG വാസുദേവൻ നായരുടെ കഥകൾ നമുക്ക് പുസ്തകം സംഭാവന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Bits of paper, lying on the floor, lying on the floor. Make the better tiny, make the better tiny. Pick them up, pick them up. വില്ലും അമ്പും കൈകളിലേന്തിയ വില്ലാളി വീരനല്ലേ, കല്ലായിരുന്നോരാതെല്ലേക്കു മോശം കൊടുത്ത ശ്രീരാമനല്ലേ. രാഘവ രാമ ശ്രീരഘു